कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली से पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, बैठक के बारे में सूत्रों के हवाले से खबर की केंद्र सरकार ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव किसानों के सामने रखा, क्या जानकारी है? देखो, इस वेले दी सब तो वड्डी जानकारी मिल रही है। इस वेले सब तो वड्डी जानकारी मिल रही है कि अंदर मीटिंग हुई। मीटिंग दे विच केंद्र सरकार ने सब तो पहला इन्हां कानूनां दे फायदे गिनाए और उन्हां कानूनां दे फायदे गिनाण तो बाद यह कहा कि मसले का हल होना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा कि मसले का हल होना चाहिए और मसले का हल होएगा एक कमेटी बना दी जानी चाहिए है। जानकारी ये मिल रही है, सोर्सिस तो जानकारी ये मिल रही है कि 4 तो 5 मैंबर कमेटी दे होण, जिस दे विच किसान जथेबंदियां तय करन कि किहड़े 4 तो 5 नुमाइंदे जिहड़े ने वो दिते जाण। ये इस वेले मीटिंग दे अंदर जिहड़ा वा फैसला लिता गया है कि 4 तो 5 मैंबर होने चाहिए ने, कमेटी बनाई जानी चाहिए है और वो कमेटी तय करे कि नवे कानूनां दे विच किहड़े गलतफहमियां ने, नवे कानूनां नूं लैके किसानां नूं किस गल नूं लैके खदशे ने, वो खदशे दूर करेगी वो कमेटी। और वो कमेटी दे विच सरकार दे नुमाइंदे भी होणगे। उस कमेटी दे विच खेतीबाड़ी महकमे दे भी नुमाइंदे होणगे जो खेतीबाड़ी एक्सपर्ट हुंदे ने। उस कमेटी दे विच किसान जथेबंदियां दे 4 तो 5 आगू भी होणगे। ये किसानां नूं पेशकश जिहड़ी है वो केंद्र सरकार वालों रखी गई। कमेटी बनाने की पेशकश जिहड़ी है वो खेतीबाड़ी मंत्री नरिंदर सिंह तोमर होरां ने मीटिंग दे विच रखी है। और इस वेले जो जानकारी सब तो पहला निकल के सामने आ रही है कि कुछ जथेबंदियां ने यह गल नूं ठुकरा दिता है। कुछ जथेबंदियां का कहना है कि हुण समा नहीं है कमेटी बनाने का, सरकार जिहड़ा वा मसले नूं लटकाना चाहती है। अगर कमेटी बनाई गई तो नतीजे की निकलणगे, क्योंकि जरूर रखा गया कमेटी बनाने का, लेकिन किसान संगठन के नुमाइंदे ये समझ गए हैं कि सरकार फिलहाल इस संकट को टालना चाहती है, जो कि किसानों के हक में बिल्कुल नजर नहीं आएगा। देखो, बिल्कुल बिल्कुल जो जानकारी सोर्सिस तो मिल रही है कि सारी जथेबंदियां नहीं, ज़्यादातर जथेबंदियां ने क्या, ज़्यादातर जथेबंदियां वालों ये कहा गया कि हुण समा नहीं है। इस वेले दिल्ली के उत्ते किसान आके बैठे हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं और इस वेले समा नहीं है कि कमेटी बना के टाइम हो टपाया जाए। और कमेटी बनाने के मायने की ने, कमेटी बना के कि किसान जिहड़ा वा अंदोलन नूं खत्म करना चाहती है। कमेटी बनाने के मायने की है कि किसान वापस चले जान। किसान कह रहे हैं, किसान जथेबंदियां का यह कहना है कि ਜਿਹੜੇ चाहे सिंधु बॉर्डर होवे या फिर दूजे बॉर्डर होण, उत्थे किसान डटे हुए ने। उन्हां किसानां दा कहना है कि असीं उदों तक वापस नहीं परतांगे जदों तक कानून वापस नहीं हुंदे। केंद्र सरकार ने सुझाव जरूर दिता। केंद्र सरकार का सुझाव सीगा कि कमेटी बननी चाहिए है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सब तो पहला फायदे गिनाए। केंद्र सरकार का यह कहना सीगा कि विचोलीआपन खत्म हो जाएगा नवे कानूनां दे नाल। किसान जिहड़े ने लगातार रिफॉर्म होना चाहिए वै, नवे कानूनां नाल रिफॉर्म जिहड़े ने वो आ रहे हैं और किसानां नूं इसका फायदा होएगा। अगर किसानां दे मन च कुछ खदशे ने, किसानां नूं लगता है कि MSP खत्म हो जाएगी, किसानां नूं ये लगता है कि मंडीकरण खत्म हो जाएगा, किसानां नूं ये लगता है कि ये कानून उन्हां दे हक दे विच नहीं है, तो किसान अपनी जथेबंदियां दे 4 तो 5 नुमाइंदे देन उस कमेटी नूं देन। उस तो 3 कानूनों में सबसे जो प्रमुख बिंदु है, जो एक आम इंसान, एक आम अनपढ़ किसान भी समझ पा रहा है, वो MSP है। क्या MSP को लेकर सीधे सीधे किसानों ने फिर सरकार से सवाल किया और क्या इस सवाल का जवाब सीधे सीधे ही किसानों को मिल पाया है? देखो, लगातार केंद्र सरकार का यह कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि जदों दे ऑर्डीनेंस आए ने, जदों दे उस ऑर्डीनेंस आने तो बाद कानून बने, 3 फसलां जिहड़ियां ने वो किसानां दीयां चक्कीआं गईयां ने और ये बंपर फसल हुई। बंपर फसल होने तो बाद एक एक दाना चुक्या गया। ये दाना इस तरीके नाल अगे भी चुक्या जाएगा। केंद्र सरकार इस करके MSP वाली लाइन अजे तक एंटर नहीं कर रही, क्योंकि MSP सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलते हैं। असीं पिछले दिनों तस्वीरां देखियां कि उत्तर प्रदेश के, बिहार के, दूजे सूबे के किसान जिहड़े ने वो अपनी फसल पंजाब आके बेच रहे थे। पंजाब च मुनाफा होंदा है, पंजाब च क्योंकि MSP है, पंजाब च एक एक दाना जिहड़ा चुक्या जाता है। इस वजह करके किसान जिहड़ी लाइन सरकार जिहड़ी है लाइन ऐड नहीं करना चाहती, लेकिन किसानां नूं सरकार भरोसा दे रही है कि MSP जिवें कानून आने तो बाद भी तुहाडी फसल पूरी चक्की जा रही है, अगे भी फसल जिहड़ी वो चक्की जाएगी। तो अजिहे च जो शुरुआती दौर च मंग रखी गई, जो शुरुआती दौर च सुझाव दिता गया कि कमेटी ठुकरा दी जाए, कमेटी बनाई जाए जो जिस में 4 तो 5 नुमाइंदे होणगे, उस मंग नूं किसानां ने ठुकरा दिता। किसानां ने साफ किया कि असी इस गल नूं लैके सहमत नहीं है। निपटारा करना है तो हुणे तो जल्द निपटारा किया जाए, अज निपटारा किया जाए, 2 दिन बाद निपटारा किया जाए, 5 दिन बाद निपटारा किया जाए। कानून वापस लैन तो बाद ही निपटारा होएगा और जदों तक निपटारा नहीं होएगा बॉर्डर ते किसान जिहड़े ने इस तरीके नाल बैठे रहणगे, वो वापस नहीं जाणगे। ये किसान जथेबंदियां वालों अपने तर्क दिते गए और किसानां नूं जो केंद्र सरकार ने सुझाव दिता, सोर्सिस से जानकारी दे रहे हैं कि किसान जथेबंदियां ने वो मंग नूं फिलहाल जिहड़ा ठुकरा दिता है। पंकज मैं तुहाडे कोल आउणा, पर सब तो पहला एक बार बड़ी खबर इस समय दी किसानां दी मीटिंग दे विचों की निकल के आ रही है वो तुहानूं दिखाने आ फुल स्क्रीन।
ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਤੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ 3:15 ਵਜੇ ਦੀ 3:20 ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਕਰੀਬ 35 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰੀਬ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿਵੋ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੌਂਪੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਵੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਕਵਰੇਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਕਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 4 ਤੋਂ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ, ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਕੀ, ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠਕ ਅਜੇ ਵੀ ਗੌਰਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਨਰ ਦਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਕਵਰੇਜ, ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਕਵਰੇਜ, ਬਿਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਕਵਰੇਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦਾ। ਪੰਕਜ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੋ, ਸਮਝੋ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਕਜ? ठीक है पंकज, मैं तेरे को वापस सुनना, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਆਲ, ਆਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਕਜ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਕਜ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਗੌਰਵ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢੀਏ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀਕੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੌਰਵ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੜਾ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਓ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਉਗਰਾਹਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆ ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿ ਕੱਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜਾ ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਰਾਉਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਅਗਲੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਨਰ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਤੋਂ 5 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਫੌਰਨ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਵੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਕਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਪੰਕਜ, ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ, ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ 5-7 ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੂਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੋ ਪੰਕਜ। ਤਾਂ APMC
ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 3 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ। ਇਹ 3 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ 3 ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ 3 ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। 8 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਨਾਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਤੋਂ 5 ਨਾਮ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। डिनर का भी इंतजाम किया होया है और कितनी देर बैठक चलेगी ये तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन लगातार किसान जथेबंदियां वालों ये कहा जा रहा है कि हुण अंदोलन उदों ही हटेगा जो अंदोलन जिहड़ा वै नवे कानून जिहड़े ने रद्द नहीं किए जाते। और जानकारी सोर्सिस तो ये भी मिल रही है कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर जिहड़ा वै वो भी बंद होने के कगार ते है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर भी बंद किया जा रहा है। भी सोर्सिस के हवाले तो खबर मिल रही है। किसान जथेबंदियां उत्थे भी पहुंचनियां शुरू हो चुकी ने। गौरव ठीक है पंकज, मैं तुहाडे कोल वापस आवांगा। इस मीटिंग के उत्ते पंकज हर एक अपडेट साडे तक पहुंचा रहे ने, पर जो बड़ी खबर निकल के आई है वो असीं तुहानूं दस रहे हां। नाल ही ये भी कोशिश करांगे कि कोई होर भी जिहड़ा सुझाव या फिर कोई होर फार्मूला भी केंद्र की सरकार लैके आई है या पहले राउंड दे विच 2 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यही कमेटी वाला सिस्टम ही समझाया गया। सिद्धा तुहानूं लैके चलदे हां कि किसान जथेबंदियां पहले राउंड की मीटिंग तो बाद की कुछ उम्मीद कर रही ने या की कुछ उन्हां दा कहना है। इस दे उत्ते सिद्धा रुख करांगे। रोहित बंसल टिकरी बॉर्डर तो मेरे सहयोगी साडे नाल ने। रोहित, पहला राउंड कंप्लीट ते पहले राउंड दे विच केंद्र दी सरकार ने कहा कि एक कमेटी बना दी जाएगी ते उस कमेटी दे उत्ते ही ਜਿਹੜੀ ਉਹ कमेटी गलबात करेगी, देखेगी कि आखिर की कुछ इस दे विच खामियां ने कमियां ने उसनूं दूर करने की कोशिश करांगे। हालांकि रिजेक्ट किसानां दे वल्लों ये पूरा प्रपोजल कर दिता गया है। टिकरी बॉर्डर ते किसान की कुछ इस फर्स्ट राउंड तो बाद उम्मीदां लगा रहे ने, एक कमेटी वाले फार्मूले तो किन्ना को संतुष्टि या इत्तेफाक रखते हैं, की कहना किसानां दा? रोहित जी बिल्कुल इस वक्त मेरे पिछे तुसीं देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा किसान ने जिहड़े बैठे हुए ने और इन्होंने खाना बनाना शुरू करता। इन्हां नाल गल करांगे। बाई जी, केंद्र वालों जिहड़ी मीटिंग चल रही सी किसानां नाल, केंद्र नाल जिहड़ी मीटिंग चल रही सी उस दे विच प्रस्ताव दिता गया हैगा कि असीं एक कमेटी बना दिंदे आ, कमेटी देखेगी किहड़ियां कमियां नहीं हैगियां, जिस दे विच किसान यूनियन के नुमाइंदे शामिल किए जाणगे और कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट शामिल किए जाणगे। हालांकि जिहड़ियां किसान यूनियन उन्होंने इस ऑफर नूं रिजेक्ट करता, तुसीं किस तरह देखते हो? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੱਖੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਊ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 80% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਤਾ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪਾਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੀਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੈ।